ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 4th of December 2022 ਨੂੰ PSSP ਦਾ DEO that is data entry operator ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PSSP ਮੌਕ ਟੈਸਟ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫॉर DEO that is ਜਿਹੜਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ PSSP ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ओके अलग तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही सी कि चैनल के उपर भी वीडियोज़ अपलोड कीतियां जान सो आप अलग अलग सैक्शन की वीडियोज़ करांगे। ये मॉक टेस्ट 1 है अज के सैक्शन दे विच आपां इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करांगे। बेसिकली ये प्रैक्टिस सैशन है तुहाडे लई। ओके सो क्वेश्चंस नूं जरूर समझियो अगर तुहानूं आंदा तां वैल एंड गुड है जे नहीं आंदा तां समझियो भी ओहदा आंसर क्वेश्चन दा पर्टिकुलर क्यों आया। ओके सो दिस इज साक्षी अग्रवाल आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सो सब तो पहला अपने को क्वेश्चन जो है वो एरर्स नाल रिलेटेड है। ठीक है जेडे वीडियोस चैनल ते अपलोड हो रहे हो मेन मकसद है थोड़ी अच्छे तरीके नाल होर प्रैक्टिस करवाना टेस्ट सीरीज तो भी इलावा। ओके सो टेस्ट सीरीज अगर तुम डिटेल्स लेना चाहते हो तो WhatsApp ते लै सकते हो नंबर फ्लैश हो चुका थोनों। सो देखो सब तो पहला जो क्वेश्चन है ये एरर फाइंड करना है। ओके पहला क्वेश्चन है द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life। इस चो दसो भी किस च एरर है। बेसिकली अगर पेपर च क्वेश्चन आऊगा थोड़े को एवं दिता होगा जिवें 1 2 3 4 करके। ठीक है इत्थे ABCD ऑप्शन होगा तुसी मार्क करके आना है। ओके इत्थे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना सही समझा सो इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिते इत्थे देता। सो देखो इत्थे की द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990। ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ अगर आप 1980 टू 1990 की गल करिए तो किन्ने साल हो गए 10 साल हो गए। जो अपने कोई पीरियड दिता होंगे कि कोई पर्टिकुलर टाइम है जोड़ा वो किसी पर्टिकुलर डेट तो स्टार्ट हो गए किसी पर्टिकुलर डेट तक है तो उत्थे आपां की लगाने हुंदे हैं टू दे नाल हमेशा फ्रॉम। ओके ना कि बिटवीन जो अपने को पता हो भी कोई पर्टिकुलर डेट इत्थों स्टार्ट होके इत्थे तक है तो आपां फ्रॉम लगाने हुंदे हैं। सो इहदे विच एरर जिहड़ा हैगा वो सैकेंड ऑप्शन च है। ओके एक होर चीज़ मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ बिटवीन है जिवें बिटवीन का जिहड़ा कॉम्बीनेशन हुंदा है ना वो हुंदा एंड दे नाल ते आपां बिटवीन कदों यूज करते हैं बिटवीन भी आपां यूज कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम दे लई जिवें डेज दे लई या फिर ईयर्स दे लई वो कदों करदे जदों अपने कोल 2 दिन की गल होवे या फिर 2 ईयर्स की गल होवे। ठीक है तो आप बिटवीन ते एंड का कॉम्बो यूज करते हैं बट अगर अपने को ज़्यादा टाइम पीरियड है तो आप फ्रॉम ते टू का कॉम्बो यूज करते हैं। ओके और तो बाद नैक्सट है I went into the bank and withdraw some money no error। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एरर है वो फर्स्ट सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ है मैं बैंक गया ਤੇ मैंने ਉੱਥੋਂ पैसे निकलवाए। ठीक है went into नहीं आएगा went to आएगा। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਨਟੂ ਦਾ। इनटू कदों आप यूज करते जो अपन दसना हो भी किसी चीज़ के अंदर। ठीक है जिवें इनटू द यार्ड इनटू द वैल जो कोई चीज़ मूव हो रही है तो किसी चीज़ के अंदर जा रही है तो आप इनटू यूज करांगे जिवें इनटू वैल इनटू यार्ड। ओके सो इत्थे क्या होगा टू जो अपन को पता है कि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन च जा रहे हैं तो आप टू का यूज करांगे। और तो बाद नैक्सट बैकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है हुण देखो इहदे विच एरर कित्थे है इहदे विच एरर आऊगी थर्ड दे विच। थर्स्ट ऑफ नॉलेज नहीं हुंदा थर्स्ट मतलब भुख या प्यास किसी चीज दे लई। ठीक है सो थर्स्ट ऑफ नॉलेज नहीं हुंदा थर्स्ट फॉर नॉलेज हुंदा है। ठीक है बेसिकली थर्स्ट फॉर समथिंग का मतलब की हुंदा डिजायर होना किसी चीज दे लई। ओके सो इत्थे ऑफ दी बजाय क्या होगा फॉर। ओके नैक्सट हुण अगले क्वेश्चन दे विच बेसिकली जिहड़ा ये क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव नाल रिलेटेड है। हु गेव यू परमिशन टू एंटर थोनू किने परमिशन दी एंटर करन दी। हुण अगर तुसी ये सेंटेंस देखोगे ये एक्टिव च है। ठीक है एक्टिव दे विच है ते इहदे विच अगर तुसी टेंस देखोगे गेव है यानी कि अपने कोल सिंपल पास्ट है। ओके अगर अपने कोल एक्टिव दे विच सिंपल पास्ट है तो पैसिव दे विच की होगा अपने कोल पास्ट कंटिन्यूस दैट इज वाज वर वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगूगी। ठीक है सो देखो इत्थे की है हु गेव यू परमिशन टू एंटर थोनू किने परमिशन दी हु एक्टिव च पैसिव च की बन जांदा है बाय हुम यू सॉरी गेव यू परमिशन टू एंटर। ठीक है टू एंटर का तो एम ही रहूगा। हुण इत्थे गेव यू परमिशन की बन जाऊगा वर यू गिवन परमिशन। ठीक है सो
gave ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ were, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ was were ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ he sorry, A basically direct indirect, that is narration ਨਾਲ related ਹੈ। he said to me you are getting lazy day by day। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ he said to me, ਹੁਣ said to ਹੈ, said to ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚ ਆਪਾਂ said to ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਮਤਲਬ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, told ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ he ਦਾ he ਰਹੂਗਾ, said to ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ told, me ਦਾ me, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that। ਇਹ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸੋ he told me that you are getting lazy day by day। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ day by day, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, you ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ I, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ are ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ are ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ was, you ਦੇ ਨਾਲ are ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ I ਨਾਲ was ਲੱਗੂਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ that I was getting lazy day by day। ਓਕੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ he said to me is there any possibility of my getting promotion this year। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖੀਏ you are getting lazy day by day, ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ said to ਨੂੰ told ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ he said to me is there any possibility of my getting promotion this year। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ said to ਨੂੰ asked ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ he said to me ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ asked ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। is there any possibility of my getting promotion this year। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ is ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ he asked me if there was any possibility of my getting promotion this year। ਹੁਣ ਇੱਥੇ this year ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ this ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ that। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। he asked me if there was any possibility of his getting promotion this year, no। so he asked me if there was any possibility of his getting promotion that year, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ this year ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ this ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ this ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ that। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। told me ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ asked me, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ that ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ if। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ if ਤੇ whether ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ if there was any possibility of his getting promotion that year। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਸੋ there are 2 small rooms in the beach house dash served as a kitchen। 2 small room ਨੇ beach house ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸ ਕਿਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਰੂਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅਗਰ 2 ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਊਗਾ, the smaller of which is sorry the smaller of which served as a kitchen। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ he is indifferent dash praise and blame।
ਉਹ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਬਲੇਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ, ਇਫ ਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ ਅ ਬਰਡ ਸ਼ੀ ਵੁਡ ਫਲਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੁੱਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੁੱਡ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਪਾਸਟ ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੈਜਿਨੇਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਸਟ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰ। ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਰ ਅ ਬਰਡ ਸ਼ੀ ਵੁਡ ਫਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਡੈਸ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ER ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਜੋ ਵੀ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਇਰ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਹਾਈ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਦ ਹਾਇਰ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਦ ਹਾਈ। ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੀ, ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦ ਹਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੀਅਰਲੈਸ। ਓਕੇ, ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਜਾਂ ਝਿਜਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਨਰਵਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਊਗਾ, ਫੀਅਰਲੈਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕੁਇਟਿਡ, ਐਕੁਇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਐਕੁਇਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਂਗ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕੁਇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾबित हो गया। सो एक्विट का मतलब क्या हो गया, बेसिकली निर्दोष। ठीक है, सो ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੀ, दैट इज कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਨਵਿਕਟਿਡ, ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਲਡ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟਿਡ, ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਝੂਠੇ ਸਾबित ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਿਊਜ਼ਡ, ਐਕਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਪਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਔਰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਫॉर ਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵਰਬੈਟਿਮ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਰਬੋਸ। ਵਰਬੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਰਡਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸੀਨ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਸੋ ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਸ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੋਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।